Hi, my dear students of 10th class. Welcome back to the class. Now, today in this class, what we discussed in our previous class. Nick was born as a torso. The torso, that means the likeness, the disability as a medical terminology is called as a phocomelia. So, and he cursed God, and his mother was a nurse and his father was a computer programmer and as an accountant. One day he wanted to commit suicide, but he went to his mother and he told that he wanted to kill himself. And again, the next time also, he wanted to drown himself in the water, but it was also unsuccessful. Next time, one day, he happened to read a newspaper article about a disabled man and how he encouraged others and how he gave hope to others also. It gave him a great inspiration. That's why what happened in this next paragraph. Now let's go to the next paragraph. Okay, let's go to my children. Okay, I'm reading now. You just go through the line. I realized why God had made us like this, to give hope to others. It was so inspirational to me that I decided to use my life to encourage others, to give hope to others. I realized why God had made us like this, to give hope to others. It was so inspirational to me that I decided to use my life to encourage other people, to give them courage that the article had given me. I realized why God had made us like this, to give hope to others. It was so inspirational to me that I decided to use my life to encourage other people and give them the courage that the article had given me. Next paragraph. I decided to be thankful for what do I have, not get angry about what don't. Next paragraph. I looked at myself in the mirror and said, you know what, the world is right, that I have no arms and legs, but they will never take away the beauty of my eyes. I wanted to concentrate on something good that I had. Now next paragraph I am reading again. The challenges in our lives are there to strengthen our convictions. They are not there to run us over, said Nick. In 1990, Nick won the Australian Young Citizen of the Year award for his bravery and perseverance. Okay, these are the paragraphs, my children. Here in this paragraph, I realized why God had made us like this means, already in your 9th class, we discussed when to use simple past and past perfect tense. Here, the two tenses are mentioned here. The first one, I realized. At what time it happened? Is the earlier action or the later action? God had made us like this. దేవుడు మనల్ని ఇలా చేయటం అనేది ముందు జరిగిందా? నేను రియలైజ్ అయ్యానని నీకు అన్నాడు. ఇది ముందు జరిగిందా? ఎస్, గాడ్ హ్యాడ్ మేడ్ అస్ లైక్ దిస్. మనల్ని దేవుడు పుట్టించడమే ముందు జరిగింది, తర్వాతే మనం రియలైజ్ అయ్యాం కాబట్టి. సో హ్యాడ్, ద పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ద ఎర్లియర్ యాక్షన్ అండ్ ద లేటర్ యాక్షన్, తర్వాత జరిగిన పనికి సింపుల్ పాస్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. So here in this sense, Nick realized God had why, that means the reason why God had made some persons with disabilities. So he got realization. అతను చాలా రియలైజ్ అయ్యాడు, తెలుసుకున్నాడు వాట్ వై గాడ్ హ్యాడ్ మేడ్ us like this. మనల్ని దేవుడు ఇలా ఎందుకు చేశాడు. ఇట్ వాజ్ సో ఇన్స్పిరేషనల్ టు మీ. వాట్ వాజ్ సో ఇన్స్పిరేషనల్? అసలు ఇన్స్పిరేషన్ అంటే ఏంటి? ఎదట వాళ్ళకి ఎంకరేజ్మెంట్ ఇవ్వడం కోసం, అంటే ప్రేరణ కల్పించడం కోసం. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఓన్లీ టు గివ్ హోప్ టు అదర్స్. ఇతరులకి హోప్, ఒక ఆశ కల్పించడం. దట్ ఈస్ ద వే వీ హ్యావ్ టు డెవలప్ అవర్ పర్సనాలిటీ. ఆ విధంగా మనం మన పర్సనాలిటీని, మన వ్యక్తిత్వాన్ని డెవలప్ చేసుకోవాలనేది ఈ లెసన్ యొక్క కాన్సెప్ట్. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ డెవలప్ యువర్ పర్సనాలిటీ, మెంటల్ పర్సనాలిటీ. ఓకే, అంటే దట్ మీన్స్ దట్ ఈస్ ద పేపర్, న్యూస్ పేపర్ ఆర్టికల్ హ్యాడ్ గివెన్ యూ.
ఇక్కడ ఆర్టికల్ అన్నారు, మనకు తెలిసిన ఆర్టికల్. వాట్ డూ వీ నో అబౌట్ ఆర్టికల్స్? ఏ ఆర్ ద ఆర్టికల్స్. హియర్ నాట్ దట్ ఆర్టికల్, ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద న్యూస్ పేపర్ ఐటమ్, ద న్యూస్ పేపర్ టాపిక్. సో ద న్యూస్ పేపర్ ఆర్టికల్ గేవ్ హిమ్ ద ఇన్స్పిరేషన్. హీ రియలైజ్, ఓహో భగవంతుడు ఎందుకు మనకి ఎలాంటి వైకల్యం ఇచ్చాడు అనేటువంటిది ఈయన తెలుసుకున్నాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్లోకి వెళ్దాం. ఐ డిసైడెడ్ టు బీ థ్యాంక్ఫుల్. దేవుని పట్ల నేను కృతజ్ఞతతో ఉండాలి అని నిర్ణయించుకున్నాను. ఐ డిసైడెడ్ టు బీ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ వాట్ ఐ హ్యావ్. నాకు ఏముందో దాన్ని నేను బాగా వాడగలుగుతాను. ఐ డిసైడెడ్, దట్ మీన్స్ I will do whatever I have. I don't get any angry upon the God. So this way Nick thought himself. Okay, so in the next para he went to the mirror and I'm looking into himself. What he thought, oh, God has given me some purpose of life. That is, all people may know, andarki telusu emani, that I don't have arms and legs, but here look at my eyes. It's a charming beauty. They can't take away the beauty of my eyes. నా యొక్క కళ్ళల్లో ఉన్న ఆ చార్మింగ్, ఆ అట్రాక్షన్ ఎవరు కూడా తీసుకెళ్ళిపోలేరు అని ఇక్కడ నిక్కు తనలో తను అనుకుంటున్నాడు. జస్ట్ ఆన్ లుకింగ్ ఇన్ టు హిమ్సెల్ఫ్, ఇన్ టు ద మిర్రర్, అద్దంలో చూసుకుని. ఓకే, సో దట్స్ వే ఏమనుకున్నాడు అక్కడ, ఐ వాంటెడ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ వాట్ డూ ఐ హ్యావ్. నాకు ఏముందో దాన్ని నేను బాగా వాడగలుగుతాను అని నిక్ అనుకున్నాడు. In the same way, you also have some talents hidden in you. కొంతమంది, some may draw very pictures very attractively, some may sing very melodiously, some may dance very attractively, and so some may write very effectively, and some may speak on the dais. వీళ్ళు చాలా మందికి స్టేజ్ మీదకి వచ్చి మాట్లాడడానికి చాలా సిగ్గుపోయి. అందుచేత ఏంటి, ఇక్కడ మనకి ఏమైతే టాలెంట్ ఉందో ఆ టాలెంట్ని బయటకు తీసుకురావాలి, దానికి ఇచ్చే. సో యూ ఆల్సో మైట్ హ్యావ్ సమ్ టాలెంట్స్ హిడెన్ ఇన్ యూ, టేక్అవుట్ దెమ్. భయపడవద్దు. అది చెప్పడం కోసమే ఇటువంటి లెసన్ ఇక్కడ మనకి ఇచ్చారన్నమాట. ఓకే, షాల్ వి గో టు ద నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్? షూర్. ద ఛాలెంజెస్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ స్టైల్ టు స్ట్రెంథెన్ అవర్ కన్విక్షన్స్. మనకి ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి. ఛాలెంజెస్ మీన్స్ వాట్ వీ డోంట్ హ్యావ్, మనకి లేని దాన్ని, మన వైకల్యాన్ని, అవే ఛాలెంజెస్ అన్నమాట. మనం ఫేస్ చేయాలి. వీ హ్యావ్ టు ఫేస్ అవర్ ఛాలెంజెస్. కొంతమంది మ్యాథ్స్లో వీక్ అయ్యి ఉండొచ్చు, కొంతమంది ఇంగ్లీష్లో వీక్ అయ్యి ఉండొచ్చు. యూ మే నాట్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ ప్రాపర్లీ, బట్ యువర్ ఫ్రెండ్స్, సమ్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ మే స్పీక్ వెరీ ఫ్లూయెంట్లీ, అండ్ యూ మే నాట్ నో ద ఎల్సిఎం, హౌ టు ఫైండ్ ఇట్ అవుట్. ట్రై చేయాలి. ట్రై చేయమనే ఇక్కడ ఏది రాదో అది నేర్చుకోవాలి. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ దిస్ లెసన్. Okay, so here whatever challenges we have to strengthen our conviction. దాన్ని మనం బలపరుచుకోవాలి. మనం దేని లేదో దాన్ని సాధించాలి. టు కన్విక్షన్స్, హియర్ కన్విక్షన్స్ మీన్స్ టు ఎక్సీడ్ అవర్ లిమిట్. మనం దాన్ని మించిపోయి మనం ఎక్కువ వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్. ఇక్కడ వాట్ నిక్ అగైన్ సేయింగ్, దే ఆర్ నాట్ టు రన్ అస్ ఓవర్. ఇక్కడ రన్ ఓవర్ వచ్చినప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఫామ్ని వర్బ్ ఫామ్ పక్కన తీసుకురావాలి. రన్నర్స్ ఓవర్ అని అనేకూడదు, సారీ రన్ ఓవర్ అస్ అని అనుకోండి, రన్నర్స్ ఓవర్. అలాగే చాలామంది ఇది కొంచెం అలా పాస్ అంటారు తెలుగులో, ఇది కొంచెం అలా పాస్ చేయలేదు. సో హియర్ అలా పాస్ చేయమంటే పాస్ ఇట్ ఆన్ అన్నారు. పాస్ ఆన్ ఇట్ అంటాం చాలామంది. సో పాస్ ఆన్ ఇట్, ఇట్ ఈస్ రాంగ్. పాస్ ఇట్ ఆన్ ఏమన్నది, పాస్ ఇట్ ఆన్, పాస్ ఇట్ ఆన్, పాస్ ఆన్ ఇట్ అంటాం, ఇట్స్ రాంగ్. సో హియర్ ఇన్ ద సేమ్ వే, నాట్ టు పాసెస్ ఓవర్, మనల్ని దీన్ని వదిలేసి పారిపోమని కాదు ఇక్కడ. వీ షుడ్ నాట్ లీవ్ అవర్ ఛాలెంజెస్, వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్, వీ హ్యావ్ టు ఫేస్ అవర్ ఛాలెంజ్. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఐడియా ఆఫ్ దిస్ పారాగ్రాఫ్. అండ్ వాట్ ఎవర్ అవార్డ్స్ హీ గాట్, ద యంగ్ సిటిజన్ ఆస్ట్రేలియన్ అవార్డ్. వాట్ ఈస్ దట్ అవార్డ్? Then whatever awards he got in the year 1990, he won an award. What is that award? Australian Young Citizen Award. Very ఎందుకు ఇచ్చారంటే, why he was given that award? For his bravery, and perseverance. For his bravery and perseverance. Perseverance means what? Perseverance means even though we have some difficulties, we should not think about our difficulties. We have to leave them, and we have to work for whatever we want to do. మనం ఏం చేయాలనుకుంటున్నాం అది చేయాలి. మనలో ఉన్న లోపాలు చూసి
వీ షుడ్ నాట్ లీవ్ ఇట్, దాన్ని వదిలేయకూడదు. సమస్యను వదిలేస్తే అది మరికాంత పెద్దదవుతుంది. అందుచేత ఇక్కడ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇట్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. వీ హ్యావ్ టు ఫేస్ ద ఛాలెంజ్. Okay, shall we go to the next paragraph? Thank you. And once I was in a car and a girl at a traffic signals was looking at me interestingly. She could only see my head, so I decided to do a 360-degree spin in the car seat to freak her out. Her face was like, ooh, what is going on? She sped up really quickly. Nick began traveling the world, and in 2008 he went to Hawaii and met a surfing master, Bethany Hamilton, who had her arm bitten off by a shark when she was 12 years old. She was amazing, said Nick. She taught me how to surf and I was terrified at first. But once I got up there, I felt absolutely fantastic and I caught some waves pretty well, said Nick. Nick quickly learned how to do the 360-degree spin on the board, a feat that got him on the cover of Surfer magazine within 48 hours. No one has ever done that in the history of surfing. No one has ever done that in the history of surfing, he said. But I have a very low center of gravity, so I have a pretty good balance. He has visited different countries all over the world. The football family is now a motivational speaker and has traveled to over 24 countries speaking to groups of to 1,10,000 people. Okay children, విన్నారు కదా? ఇక్కడ ఇందులో ఈ పారాగ్రాఫ్లో when he was going on in a car, he was sitting in the car seat and a girl, he happened to see a girl. I mean మన గార్డీ చేసేవాళ్ళు అది అంటాం కదా. సో the girl observed him and immediately he got a naughty idea. What is that naughty idea? He did a feat 360-degree spin. అంటే ఇలా సర్కిల్ వేయటం అనమాట. ఇలా బాడీ అంతా తిప్పగలమా, మనం తిప్పలేం కదా. సో ఇన్ ద సేమ్ వే he did that. Immediately after that the girl sped up and looked at him, ooh, and suddenly sped off means to move very quickly. వెంటనే వెళ్ళిపోయింది. Next para. He began traveling all over the world. In the 2008, he went to Hawaii and he met a surfing master, a woman, Bethany Hamilton. Her name is Bethany Hamilton. Her arm was bitten off by a shark at her 12 years. ఆమె 12 ఏట ఆమె చేతిని ఒక షార్క్ తినేసింది అన్నమాట. ఇక్కడ బిటన్ ఆఫ్ మీన్స్ టోటల్లీ రిమూవ్డ్ అనమాట. చెయ్యి పూర్తిగా లేదు. బిటన్ అంటే మామూలుగా కరిచెట్టు వెళ్ళిపోవటం, మనం గాయం చేసుకున్న తర్వాత గాయానికి మనం మందు రాసుకుంటే తగ్గిపోతుంది. బట్ హియర్ నాట్ దట్. బిటన్ ఆఫ్ మీన్స్ కట్ ఆఫ్ అన్నా లేదా ఈ ఆఫ్ అయితే ఎప్పుడైతే వచ్చిందో దాన్ని పూర్తిగా తెగిపోయి కింద పడిపోయినప్పుడు ఓఎఫ్ఎఫ్ ఆఫ్ అనేది ప్రిపోజిషన్ యూజ్ చేస్తాం. సో అట్ హర్ ఏజ్ 12 షీ లాస్ట్ హెర్ ఆర్మ్. ఆమె చెయ్య కోల్పోయింది. షీ బికేమ్ వెరీ ఫేమస్ ఇన్ ద సర్ఫింగ్ ఫీల్డ్. So Nick selected her to teach him how to surf. Nick did it. She was very amazing. She taught me how to surf. At first I was terrified, but when I fall, I got up. I learned to get up. ఒకసారి పడిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ పైకి ఎలా లేవాలి అనేది నేను నేర్చుకున్నాను. Nick ఇక్కడ ఆల్రెడీ in the car seat he did it 360 degree feet. The same trick, the same feat he did on the surfing board. A surfing board మీద కూడా ఇలా 360-degree spin చేశాడు. So within 48 hours, his name and fame, about all the history, then whatever he can achieve, he in the Surfer magazine. ఎందులో పడింది, ఎందులో పబ్లిష్ అయింది. సో ఇన్ ద సర్ఫర్ మ్యాగజైన్. ఎందుచేతంటే బిఫోర్ దాట్ నో వన్ హ్యాస్ ఎవర్ డన్ దట్. అంతకుముందు ఎవరో కూడా అది చేయలేదు. సో ఎవరో నిక్ చెప్తున్నాడు అనమాట. నిక్ సెట్ దట్ నో వన్ హ్యాస్ ఎవర్ డన్ దిస్, బట్ బికాస్ ఆఫ్ ఎందుచేత హౌ కెన్ హీ డూ ద 360-degree స్పిన్. 360 డిగ్రీల స్పిన్ అనేది ఎలా చేయగలుగుతాడు? బికాస్ హీ హ్యాస్ ద లో సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ. ఆ బాడీ సగమే ఉంది కదా, అందుచేత హీ కెన్ డూ దాట్. లో సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ వల్ల ఆయన ఇది 360-degree స్పిన్ చేయగలుగుతున్నాడు. On the same topic, there may be a question for you. Then how can Nick do the 360-degree spin? The answer is because
he has the low center gravity అని చెప్పొచ్చు అనమాట. ఓకేనా. He has visited number of countries and moreover 24 countries, nearly all over the world. He traveled to 24 countries and 1,10,000 people he gave inspiration. 1,10,000 మంది ప్రజలకి ఆయన ఈ యొక్క ఇన్స్పిరేషన్ అనేది, ప్రేరణ అనేది కల్పించాడు. ఈవెన్ దో దే హ్యావ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డిజబిలిటీ, దెన్ నాకంటే ఎక్కువ డిజబిలిటీ ఉందా అంటే మేబీ ఇక్కడ ఏముండొచ్చు ఎవరికైనా సరే, దట్ మీన్స్ కళ్ళు లేకపోవటమో చేయి లేకపోవటమో ఏదో ఉంటుంది. బట్ హియర్ ఈయనకి 2 చేతులు 2 కాళ్ళు లేవు, బట్ హీ కెన్ డూ అమేజింగ్ థింగ్స్. సో దట్ ఈస్ ద వే హీ గేవ్ ఇన్స్పిరేషన్. ఎన్ని దేశాలు కనుక నియర్లీ 24 కంట్రీస్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ and nearly 1,10,000 people he gave inspiration. He moved to Los Angeles in the year 2007. 2007లో ఆయన జస్ట్ ఎక్కడికి వెళ్ళాడు, లాస్ ఏంజల్స్కి వెళ్ళాడు. and he planned to continue traveling all over the world. ప్రపంచం అంతా చుట్టూ రావాలని he decided, నిర్ణయించుకున్నాడు. and he visited సౌత్ అమెరికా in 2009. 2009లో ఆయన సౌత్ అమెరికా వెళ్ళాడు. నెక్స్ట్ అండ్ ఇన్ ద మిడిల్ ఈస్ట్ ఆల్సో. అండ్ ద ఇయర్ 2008. ఎంతవరకు ఒక పార్ట్ లైఫ్. నౌ ఇప్పుడు ఇంకొక పార్ట్ వస్తుంది చూడండి. ఏదో ఇన్ ద ఇయర్ 2008 he moved to Los Angeles in 2007 and planned to continue to travel the world. In 2009 he visited South America and the Middle East. In 2008 Kane Miyahara, a beautiful young girl whose mother was a Mexican and whose father was a Japanese attended the meeting where Nick was the guest speaker in Texas. Kane was attracted to Nick's message. From that time, they were in touch with each other to share their ideas on giving hope to the needy, and they became close friends. Finally, they fell in love and their engagement happened in August 2011. Nick put the engagement ring on Kane's finger with his mouth and then said the most beautiful words every girl wants to hear coming out from her man's mouth. Baby, I love you. What happened here? ఏం జరిగింది ఇక్కడ? He traveled number of countries and in the year, ఏ సంవత్సరంలో ఇది? In the year he moved to Los Angeles in 2007 and he planned to travel all over the world. In 2009 he visited South America. ఎక్కడికి వెళ్ళాడు? He visited South America and the Middle East. In the year 2008 Kane Miyahara, a girl, a beautiful young girl happened to meet him and కలిసింది. ఎవరు? వాళ్ళ పేరెంట్స్. Her mother was a Mexican and her father was a Japanese. మదర్ వచ్చి మెక్సికన్ దేశానికి చెందినవాడే, ఫాదర్ వచ్చి జపాన్కి చెందినటువంటి ఆయన అనమాట. సో అటెండెడ్ a meeting. ఆ అమ్మాయి ఈ మీటింగ్కి వచ్చింది. షీ అటెండెడ్ టు దట్ మీటింగ్. Nick was the guest in Texas. అంటే ఇక్కడ ఎక్కడ కలిసిందామని, వేర్ డిడ్ Kane meet Nick? In Texas, అమెరికాలో ఉన్న టెక్సాస్లో కలిసింది. Kane was attracted to Nick's message. ఎవరన్నా సరే బాగా చెప్తే అట్రాక్ట్ అవుతాం కదా. సో she was very much attracted to him. They were in touch with their feelings and how to inspire others. And ఏమైంది? They fell in love at last, sharing their ideas. They fell in love. In 2011 their engagement, అంటే in the month of August 2011 their engagement happened. Her engagement was happened. ఆమె యొక్క ఎంగేజ్మెంట్ అనేది 2011 ఆగస్టులో జరిగింది. Then he put the engagement ring with his mouth to Kane's finger, and she expected what a girl expects from every. She loves very much her husband. Baby, I love you. So in the same way, he also said that whenever he put on the ring to her, to Kane Miyahara. Okay, next, move to the next part. Nick and Kane got married on February 12th, 2012, and on February 30th, 2013, they were blessed with the birth of a healthy baby with a full body. Next paragraph. Nick and Kane
wrote an inspirational book, Love Without Limits, together, and it was published in 2014. If I fail, I will try again, and I will try again. If you fall, are you going to try again? The human spirit can handle much worse than we realize. It matters how you are going to finish. Are you going to finish strong? Said Nick. I tell people to keep on getting up when they fall and to always love themselves, he said. If I can encourage just one person, then my job in this life is done. ఈ విధంగా నిక్కు చెప్పాడు. సో ఇన్ ద ఇయర్ 2011 ఆగస్టులో వాళ్ళకి ఎంగేజ్మెంట్ జరిగింది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ 2012 in the month of February, on 12th February 2012 they got married. Next year they got a baby. Kane Mihara gave birth to a full bodied boy. ఇక్కడ ఎవరికైనా పలానా అబ్బాయి పుట్టాడు అని చెప్పాలనుకోండి, దే వర్ బ్లెస్డ్ విత్ ఏ బాయ్ అంటాం. దే ఆర్ బ్లెస్డ్ విత్ ఏ చైల్డ్, దే వర్ బ్లెస్డ్ విత్ ఏ ఫీమేల్ చైల్డ్, దే వర్ బ్లెస్డ్ విత్ ఏ గర్ల్. ఈ టైప్లో మనం చెప్తాం అనమాట. సో ఇన్ ద సేమ్ వే దే వర్ బ్లెస్డ్ విత్ ఏ బాయ్ విత్ ఫుల్ బాడీ. ఏ విధమైన అంగవైకల్యము లేదు. ఇక్కడ ఫోటో చూపిస్తాము చూడండి. వాళ్ళ ఫ్యామిలీ, వాళ్ళ పిల్లలు ఎంతమంది ఇప్పటికి ఈ రోజుకి. ఓకే, ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇన్ 2013 13th ఫిబ్రవరి 13 అండ్ 2013లో దే గాట్ ఏ బేబీ బాయ్. వాళ్ళకి బాబు పుట్టాడు అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ అండ్ దే టుగెదర్ రోట్ అన్ ఇన్స్పిరేషనల్ బుక్, లవ్ వితౌట్ లిమిట్స్. ఏంటది? లవ్ వితౌట్ లిమిట్స్, పరిధులు లేని ప్రేమ. దాని తెలుగు మీనింగ్ ఏంటి? పరిధులు లేనటువంటి ప్రేమ. దానికి లిమిటేషన్స్ అనేవి ఇవి ఉండవు అనమాట. లవ్ వితౌట్ లిమిట్స్ దే రోట్ టుగెదర్. కనే మీహార ఒక మీరు రాయలేదు. సో నైదర్ కనే మీహార నార్ నిక్ వైసిక్ హ్యాస్ రిటన్ దట్, బట్ both of them together they wrote that book. They named it Love Without Limits. Love Without Limits, and it was published in ఎప్పుడు పబ్లిష్ అయింది? ఇన్ ద ఇయర్ 2014. మళ్ళీ నిక్ లాస్ట్లో ఏం చెప్తున్నాడు చూడండి. ఇఫ్ ఐ ఫెయిల్, ఐ ట్రై అగైన్ అండ్ అగైన్. ఒక్కసారి నేను ఓడిపోతే, ఒక్కసారి ఫెయిల్ అయితే, అపజయాన్ని చూస్తే, దెన్ ఐ ట్రై అగైన్. మళ్ళీ చేస్తాను, మళ్ళీ ప్రయత్నం చేస్తాను. ఇఫ్ యూ ఫెయిల్, మీరు కానీ అలా జరిగితే, ఇఫ్ ద సేమ్ థింగ్ హ్యాపెన్స్ టు యూ, వాట్ విల్ యూ డూ? విల్ యూ ట్రై ఇట్ అగైన్ అని ఆయన మనల్ని క్వశ్చన్ వేస్తాడు. ఈ క్వశ్చన్స్ అస్ ద హ్యూమన్ స్పిరిట్ కెన్ హ్యాండిల్. మన హ్యూమన్ స్పిరిట్, మన మనసులో ఉన్నటువంటి మన యొక్క మానవుల యొక్క ఈ యొక్క స్పిరిట్ అనేది ఏం చేస్తుంటుంది? ఏదోలాగా కంట్రోల్ చేయాలనుకుంటుంది. సో ఇది వర్స్ దాన్ వీ రియలైజ్. మనం రియలైజ్ అయ్యే దానికన్నా అది ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో అంచేత ఏం చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు గెట్ రియలైజేషన్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు ట్రై అగైన్. ఇట్ మ్యాటర్స్ హౌ యు ఆర్ ఫినిషింగ్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ వీక్లీ ఆర్ స్ట్రాంగ్లీ. సో బీ స్ట్రాంగ్ అని ఆయన చెప్తున్నాడు అనమాట. నెక్స్ట్ ఐ టెల్ పీపుల్, నేను ప్రజలందరికీ ఒకటే చెప్తున్నాను. వాట్ హీ సేయింగ్, దట్ మీన్స్ నిక్ సేస్ వన్ థింగ్, దట్ ఇఫ్ వన్స్ ఎనీబడి ఫెయిల్, దెన్ దే హ్యావ్ టు గెట్ అప్ అగైన్ అండ్ దే హ్యావ్ టు ట్రై అగైన్. In the last line, what he saying, if I can inspire one person, my job, my purpose of this birth in this universe is successful. ఈ ప్రపంచంలో నా వల్ల ఎవరైనా ఒకళ్ళన్నా సరే ప్రేరేపించబడి అండ్ దే గాట్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫ్రమ్ దేర్ డిజబిలిటీస్, ఇఫ్ దే గాట్ సక్సీడెడ్, మై జాబ్ ఇన్ దిస్ లైఫ్ ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్. నాది యొక్క పరిపక్వత అయినట్టే అని చెప్పి చెప్తాడన్నమాట. ఓకే చిల్డ్రన్, దిస్ ఈజ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద పార్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వీడియోలో మనకి అసలు ఈ లెసన్ నుంచి ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ లెసన్ హౌ మెనీ గ్రామర్ పాయింట్స్ ఆర్ దేర్ and what are the textual exercises given, textual exercises in literature, then how to fill them, then what are the public examinations, in the public examination the questions may be given to you, అంటే ప్రిఫిక్స్లు, సఫిక్స్లు, యాంటానిమ్స్, సినానిమ్స్ అండ్ డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్, యాక్టివ్ వర్స్ అండ్ ప్యాసివ్ వర్స్, ఇటువంటి గ్రామర్ పార్ట్లు అన్నీ కూడా ఫ్రమ్ వన్ లెసన్ అంటే ఏ రీడింగ్లోంచి ఏదైనా రీడింగ్లోంచి ఎలా ఇస్తారనేది మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం. మేము ఒక వీడియో చేయాలంటే ఇంచుమించు 7-8 గంటల పాటు పడుతుంది. ఇట్ టేక్స్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్.
we have to make a video. If we want to make a video, we have to put on our time and nearly 7 to 8 hours. మరి 8 గంటలు ఒకేసారి చేయలేము కాబట్టి టైం తీసుకుని ఒక రోజు గంట అలా చేసేసరికి దెన్ ఇట్ మే టేక్ అస్ టు కంప్లీట్ ద వీడియో నియర్లీ 4 or 5 days. ఈ విధంగా వీడియో చేసే వాళ్ళు ఎవరినన్నా సరే మీరు అడిగి చూడండి. అంటే జస్ట్ మీ అందరికీ కూడా కలర్ఫుల్గా కాస్త చక్కగా నీట్గా కనిపించాలని ఈ విధంగా చెప్తాం. ఈ విధంగా యానిమేషన్ తోటి పవర్ పాయింట్ తోటి చెప్తాం, నేను పక్కన కనిపించేలా. అదేవిధంగా లైవ్ క్లాస్ లాగైతే ఇక్కడ బోర్డు మీద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. అందులో బొమ్మలు చూపించడానికి కానీ లేదా యానిమేషన్ ఇవ్వడానికి కానీ వీలు కాదు. అందుచేత ఎంత శ్రమపడి మేము చేస్తున్నాం. మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ వీడియోలో వాట్ ఎవర్ సజెషన్స్ ఐ గివ్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో దెమ్. మీరు దాన్ని ఫాలో అయ్యి నోట్స్ ఇస్తే నోట్స్ రాసుకోండి. అలాగే టెక్స్ట్ బుక్ లింక్ ఇచ్చాను, ఆ లింక్ కూడా మీరు చూడండి. ఓకే, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ లైక్ చేయండి. ఒక క్లిక్ నొక్కండి చాలు, అదే మీరు మాకు ఇచ్చేది. జస్ట్ సబ్స్క్రైబ్ ఇవన్నీ ఎందుకంటే ఇఫ్ వీ డూ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ వర్క్ వీ నీడ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ రిజల్ట్. వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్? లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ యూ. మీరు నేర్చుకున్నారా లేదా దాన్ని మీరు ఏంటంటే ఇప్పుడు మేము కోరికనేది జస్ట్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సరిపోదు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. విల్ మీట్ అగైన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. యువర్స్ SS Kasimeda, Somsekhar. Thank you very much.